تو نان مسلم بھائی آپ لوگ پلیز چھوڑ دیجیے. چلیے محمد بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں, آپ کا استقبال ہے. ہیلو ایوری ون, کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی جی ہم بالکل ٹھیک ہے, آپ کیسے ہیں محمد بھائی؟ سب ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. تو یہ پہلے ایک دو تین سوال تھے میرے. آپ جی لوگ آپ مومن ہیں؟ الحمد للہ. اچھا جی, کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں یو ایس سے ہوں. اچھا یو ایس سے, بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے. جی کیا کہیں گے آپ؟ تو پہلی چیز, دو تین چیزیں مجھے پتا کرنا تھا. یہ تھا کہ آپ لوگ ایکس جتنے بھی پینل میں ہیں اس وقت 4 لوگ, یہ سارے ایکس مسلمان ہیں؟ جی سب ایکس مسلم ہیں. اچھا, تو اب آپ مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ دوسری چیز میرا سوال یہ تھا کہ آپ کا جو آبجیکشن ہے وہ صرف اسلام کے اگینسٹ ہے یا دوسرے مذاہب کے اگینسٹ بھی ہے؟ دیکھیے جہاں تک ہماری مانیتا ہے, جو ہمارے جو گیسٹ آئے ہیں زید, انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے نزدیک کانسیپٹ آف ریلیجن ہی غلط ہے. ہم ہر ریلیجن کو غلط سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بات تو طے ہے. لیکن ہم ڈسکشن اسلام پہ کرتے ہیں کیونکہ ہم اسلام سے نکلے ہوئے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے مسلمان مومن بھائیوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے ریلیجن کے نام پہ, یہ خود ان کا نقصان ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اسلام کو سیریسلی لینے کے بجائے ریشنلٹی اپنے اندر لائے اور ایڈوکیشن کو زیادہ دھیان دے, اس پہ زیادہ فوکس کرے, اپنی زندگی بہتر کرنے کی زیادہ کوشش کرے, اور یہی ہمارا مقصد ہے. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ریشنلائز نہیں ہیں, اور وہ جو ہے ان کو پٹی نہیں پڑھائی گئی ہے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں اب آ رہی ہے. تو میں ہاں یہ پوچھ کیا؟ رہا تھا کہ جو دوسرے جو ریلیجن کے جو لوگ ہیں آپ کے حساب سے وہ لوگ کا برین واش نہیں کیا گیا ہے؟ نہیں, دیکھیے ریلیجن کے نام پہ برین واشنگ ہوتی ہے, لیکن جس لیول پہ برین واشنگ مسلمانوں کی ہوتی ہے, کنڈیشننگ جو بچپن سے مسلمانوں کی ہوتی ہے, وہ لیول پہ دوسری جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ حقیقت ہے. اگر کوئی ہندو ہے, کئی سارے ہندوؤں کا مجھے میسج آتا ہے, کہتے ہیں کہ یار ہمارے گھر والوں کو کچھ پڑھی نہیں ہے, ہم پوجا کریں یا نہ کریں, ہم مندر جائیں یا نہ جائیں, ہم خداؤں کو مانیں, اپنے جو بھگوان ہیں ان کو مانیں نہ مانیں, ہمارے گھر والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں کوئی زور زبردستی نہیں کی جاتی. آپ کرسچنس کو دیکھیں گے, وہاں پہ بھی آپ کا وہی حال ہو جائے دکھے گا آپ کو. کوئی اتنا لیول پہ نہیں کرتا ہے جتنی کنڈیشننگ ہمارے مومن بھائیوں کی بچپن سے ہوتی ہے, جو ہماری بھی ہوئی تھی. یہ فیکٹ آپ لوگ کس طریقے سے انکار کر سکتے ہیں؟ اچھا, تو آپ نے بچپن سے ہی اگر بچہ نماز پڑھنے نہ جائے تو ماں باپ اس کو جو ہے مارتے بھی ہے اور زبردستی کرتے ہیں, ڈانٹیاں دیتے ہیں. تو یہ تو بچپن سے ہوتا ہے. روزہ بھی بچپن سے ہی ڈالنے کی عادت ڈال دی جاتی ہے. یہ چیز کہ ہم رسول اللہ کے بارے میں کچھ بھی صلی اللہ علیہ کرٹیسزم ہم وسلم سنیں گے ہی نہیں, تو یہ بھی سب بچپن سے کنڈیشننگ ہوتی ہے. اس کی بنیاد پہ دیکھیے آپ کہ کیا حال ہوتا ہے. کوئی کچھ بول دیا, پورے سڑکوں پہ اتر گئے, خود کا بھی نقصان کر رہے, باقی لوگوں کا بھی نقصان کر رہے. تو یہ کنڈیشننگ بھائی آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے محمد بھائی. اچھا, ابھی جو ریسنٹلی اگنی اسکیم کا جو ہوا ہے تو اس کے اندر مسلمان تو نہیں اترے ہیں, لیکن نقصان تو ہوا ہے کس میں ہندوستان کے اندر. کس میں یہ کس میں یہ کوئی اگنی اسکیم یا پتہ نہیں کچھ, میں کل ہی نیوز میں کچھ پڑھا تھا, جس میں ٹرین جلائے گئے اور بسز کو توڑے گئے. غلط کیا. اگنی پر اسکیم پتہ نہیں کچھ نہیں کسی قسم ٹھیک ہے, کی وہ کوئی نہیں. نہیں. تو ابھی دیکھیے, ابھی میں ایک بات بولتا ہوں. نہیں, مگر ہندوؤں کے نقصان تو جو, ہوا ہے نا بھائی. ہاں غلط ہے نا. ہم نے تو بھائی, میں نے تو باقاعدہ جو اسٹریم بنائی تھی, اسٹریم بول رہا ہوں, جو ویڈیو بنائی تھی, آپ جا کے دیکھ لیجئے. اس میں نے باقاعدہ بولا ہے کہ میں نے آج ایک ویڈیو دیکھا جہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آ کے انہوں نے نقصان کیا ہے. سب کو سزا ملنی چاہیے. اگر کوئی پبلک پراپرٹی کا نقصان کرتا ہے, دیش کا نقصان کرتا ہے بھیڑ کی شکل میں کسی بھی طریقے سے, ان کو سزا ملنی چاہیے. میں نے تو کہا ہے وہ بات. لیکن ابھی تک جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں نیوز میں, کسی کے بھی گھر بلڈوز نہیں ہوئے. نہیں, اگر بھائی اگر تو نہیں ہوا ہے تو ہونا. اس ہاں کے ذمہ دار ہم تھوڑی ہیں, ہم سے بول کے کیا ملے گا. ہم کنڈیم کر سکتے ہیں بھائی. نہیں, میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں دنیا میں. اچھا, اب رہی بات آپ ہوتی ہے, کی. لیکن بھائی سنو میری بات. آپ کا کمپیریزن غلط ہے. وہ جو ہوا ہے وہ کوئی دھرم کے نام پہ نہیں ہوا ہے.
نہیں आए चाहे धर्म दिन के नहीं सुन धर्म के नहीं, नाम पे हो या ना हो साहिल अलग बात है, लेकिन नुकसान नुकसान होता है हाँ जिस तो वो तरीके से गलत है किसी। ना भाई, हाँ जो वो चीज हमने गलत है। कह दिया ना, हाँ गलत है। चलो आप भी कहो ना फिर के जो इस्लाम के नाम पे करता है वो गलत है, जो इस्लाम में कहा गया है कि कोई अगर इस्लाम छोड़ दे तो उसे कत्ल कर देना चाहिए, ये भी गलत है। आप कहिए ना, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर सुनील भाई, कोई किसी ने मैं कुछ कहना ट्रेन चाहूंगा इस जलाई तो पर। गलत है। जी। एक कुछ पर्टिकुलर इंसान का गलत काम करना अलग चीज है, और एक रिलीजन का जो टेक्स्ट गलत होना वो की अलग चीज है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब आप मुझे ये बताएं कि जितने भी मज़ाहिब है दुनिया के अंदर, आप मुझे सिर्फ चंद मज़ाहिब की किताबें गिना दें, नाम गिना दें। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप उससे खाली इस नहीं मैं आपसे नहीं डिस्कशन नहीं का मैं हाँ उसका इस डिस्कशन से उस है, क्या इसीलिए फर्क तो आपसे पड़ेगा? सवाल किया, मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं बताइए आप ना, आप क्या मैं क्या अब फर्क पड़ेगा? बताता हूँ ना, आप मुझे सिर्फ है ना एक चार मज़ाहिब की किताबों के नाम बता दें बस, कोई भी, इट उससे डजंट मैटर। मैं भाई आपको उससे बताता हूँ क्या ना, फर्क मैं पड़ेगा? आपको बताता उस हूँ ना क्या फर्क पड़ेगा, बता रहा हूँ ना चलो मैं कि बता देता हूँ, क्रिश्चियंस के नजदीक बाइबल है और ज्यूस के नजदीक ओल्ड टेस्टिमेंट है। हिंदुइज्म में जो है, सनातन में जो है वो कई सारी किताबें हैं, वेद है, अपना भगवत गीता है, उपनिषद है, ओके। कई सारी किताबें हैं। और तो इस्लाम इससे में, क्या फर्क पड़ा? और इस्लाम में इस्लाम में कुरान है, हदीस है। अच्छा, ये जो आपने, मैं इसलिए सवाल किया आपसे, पहली चीज, जी। किताब जो है, आपने बाइबल कहा, बिल्कुल सही कहा। ओल्ड टेस्टामेंट तौरात कहा, आपने सही कहा। कुरान आपने कहा। लेकिन इसके अंदर आपने जो एडिशंस जो लगाए ना, पहली चीज ये है कि आप फर्क करें। एक है अल्लाह की किताब, वो है कुरान। दूसरा हम्म। है द सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट, जिसको कंपाइल किया गया है और उसको अहादीस के नाम से माना जाता है। उसकी 6 किताबें हैं, ये है ना ये चीज। लेकिन जो मेन जो किताब है वो है कुरान। हदीस में हम्म। हदीस को हम जब देखते हैं, जब हमें कुरान को समझना होता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखना होता है। आपने अभी जो फन टॉक, फैक्ट टॉक से जो आप बातें कर रहे थे, तो उसके हम्म। अंदर आपने चंद चीजें, जैसा एक आपने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दुनिया में भेजा गया लड़ाई करने के लिए। ओके। हम्म। अब ये जो लड़ाई मैं नहीं है, कहता हूँ, हदीस कहती है। हाँ हाँ हदीस जो कहती है, तो हम्म। लड़ाई जो है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इट कुड बी हम्म। एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल। नहीं ना, नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है ना भाई। मैंने जो हदीस बताई है, चलो मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। अभी ये हो जाएगी ये ये आपकी ही ये अपनी इंटरप्रिटेशन। हाँ, नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं, एक मिनट, लड़ाई। गालिब भाई को कुछ ऐड करना है। हाँ गालिब भाई। ये इन्होंने जो बोला कि लड़ाई से जुड़ी क्या बात बोली इन्होंने अभी? लड़ाई मतलब कुछ वो मतलब आप जो स्ट्रगल करते हो, जैसे आप हाँ, किसी के पास जाके उसको स्ट्रगल कर रहे हो कि इस्लाम में ये अच्छा ये अच्छा ही, तो ये उसको भी लड़ाई से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब भाई ये भाई, बताइए कि एक किसी का यूनियन घर है, एक यूनियन है इंडिया के अंदर, वो लोग लड़ रहे हैं, तो आप उसको इंग्लिश में फाइट ही लिखेंगे ना। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन उसके दूसरे हर तरह के फॉर्म्स होते हैं और सिचुएशन पे डिपेंड होती है ये चीज। मैं ये बताना मैं चाह ये रहा हूँ। बोल रहा हूँ, किसी का घर लूटने के लिए लड़ना और अपना घर लूटने से बचाने के लिए लड़ना, क्या दोनों बराबर है? मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ, लड़ाई का माने ही वही तो बताना चाह रहा हूँ कि यू हैव टू हम्म, अंडरस्टैंड इन व्हाट सेंस आप उसको यूज कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप स्ट्रगल कर रहे हो कि अपनी बात किसी को पहुंचा रहे हो, उस बात के अंदर आपके जो स्ट्रगल है उसको भी आप कह सकते हो कि उसको लड़ाई है, या आप किसी के अगेंस्ट जंग में खड़े रहे हैं तो उसको भी आप लड़ाई कहते हैं। लेकिन यहाँ किस लड़ाई की बात होती है? तो मैं आपको वही तो बताना हाँ, चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो ऑर्डर टू फाइट जो है, इसके अंदर आप इसको हर सिचुएशन में उस चीज को ले सकते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सर जरूरी ऑर्डर नहीं टू है। फाइट नहीं, वर्ड क़िताल आया है जिसको ट्रांसलेशन में फाइट कर दिया, नहीं, तर्जुमे में फाइट कर दिया। भाई मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ, इफ यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट एन आर्मी, तो आपको फाइट ही करना पड़ेगा ना। हाँ, तो फिर एक लफ्ज पकड़ के मत बैठिए आप। जब हदीसों की किताबों में जब देखेंगे जिहाद का बयान, तो वहां आपको मार काट ही मिलनी है, और लड्डू मेरी में आवाज आ नहीं। रही है क्या? भाई देखिए, जब जब मैं वही तो कर रहा हूँ, जब जंग होगी, लड़ाई होगी, तो आपको अरे मारकाट ही भाई, होगी उसमें। लड़ाई होगी, हद है मतलब।
तभी पूछा हूँ कि कोई बंदा अपना घर लुटने से बचाने के लिए लड़ रहा है और कोई दूसरे का घर लूटने के लिए लड़ रहा है। दोनों को आप सिर्फ लड़ने की लफ्ज की वजह से एक मत समझिए। उसमें तो एक गलती है ना भाई, जो लूटने के लिए लड़ा है वो तो गलती है। हाँ, तो बस जब एक हदीसों का मुताला करने बैठोगे ना तब पता चल जाएगा। फिर वो मौलानाओं की बातों, वो क्या नाम है, जिहाद मतलब स्ट्रगल होता है, ये होता है, वो होता है, उन सब चीजों से बचने का मौका मिलेगा फिर। तो मौलानाओं की क्या बात है? जो आप मुझे एक एग्जांपल, एक मौलाना की बात बता दें कि भाई वो मौलाना ने अभी ये आप कहा तो ही इसका कर रहे मतलब ये थे है। अभी आप ही कर रहे थे कि लड़ाई का मतलब तो कुछ भी लिया जा सकता है। अरे भाई, लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन किस सेंस में नहीं, मैं लिया ये जा कह रहा हूँ रहा कि है यस, आगे तो ये देर देखिए इज ना। अ फाइट, देर इज अ फाइट बिटवीन द ट्रूथ एंड द फॉल्सहुड। उसमें हमेशा से फाइट है, अब से नहीं, दुनिया जब से बनी जब से है। लेकिन उसको अचीव करने के मैं आपको बता रहा हूं कि मीन्स अलग अलग हैं। ये तो शुरू से ही है, अब से नहीं, शुरू से, चाहे आप कोई भी धर्म को उठा लें, उसमें आप वो हमेशा देखेंगे लड़ाई कोई लड़ाई झगड़ा हमेशा से लगा हुआ है। कोई भी मीनिंग होगी, फिलहाल आप जाइए अगर हदीस की किताब में देखिए कि जिहाद के बयान में लड्डू बट रहे हैं या खून खराबा हो रहा है। भाई जब जिहाद हो रहा है तो जिहाद, मैं वही तो कर रहा हूँ, जिहाद के भी तो अलग माने हैं। जिहाद अकबर है, जिहाद असगर है। जो मेजर, जो बड़ा जिहाद है वो नहीं अपने सर, नफ्स के साथ मैं है। इसका फतवा दिखा सकता हूँ। सऊदी गवर्नमेंट पे हदीस फॉल्स है। साहिल स्क्रीन शेयर करें इसी हदीस पे जो इन्होंने बोली उस पे कि जिहाद अकबर है और जिहाद असगर है। स्क्रीन शेयर करें साहिल, मेरा अप्रूव करें। आप जब दिखने लगे तो मुझे बता दें साहिल या मिर्जा गालिब जी। साहिल आया स्क्रीन सामने? मैंने शेयर कर दिया है। जी, तो टाइटल क्या है? ग्रेटर जिहाद एंड लेसर जिहाद, सॉरी ग्रेटर एंड लेसर जिहाद इन्होंने हेडिंग दी है। इस्लाम का .info, फतवा नंबर 10455, 21 मार्च 2001 में पब्लिश करा गया था। कि उसमें किसी ने ये पूछा कि विच इज ग्रेटर जिहाद, जिहाद विथ वंस नफ्स और जिहाद इन दी बैटलफील्ड, कि कौन सा जिहाद बड़ा है कि नफ्स से या जंग के मैदान में? तो इन्होंने कहा इट वाज नैरेटेड दैट द प्रॉफिट peace be upon peace and blessings of Allah be upon him said to his companions when they returned from military campaign, we have come back from lesser jihad to a greater jihad। कि जब मोहम्मद, ये तबूक की जंग के लिए ये हदीस घड़ी गई थी वैसे मौजू, कि जब मोहम्मद ने ये कहा था अपने सहाबा से कि जब वो जंग से गजवे से वापस आ रहे थे कि हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। दे सेड इज देयर एनी ग्रेटर जिहाद देन जिहाद अगेंस्ट द कुफ्फार। सहाबा ने पूछा क्या कुफ्फार के खिलाफ जिहाद करने से बड़ा भी कोई जिहाद है? तो अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, वो जिहादुल नफ्स है। अब इन्होंने कहा दिस हदीस इज नॉट सही। वैसे तो फैब्रिकेटेड हदीस है, कहीं रेफरेंस भी नहीं मिलेगा किस किताब में। अब उन्होंने जवाब दिया अनडाउटेडली जिहाद अगेंस्ट दी सेल्फ कम बिफोर जिहाद अगेंस्ट दी कुफ्फार, कि जब आप अपने आप से जिहाद कर ही लेते हो काफिरों से जिहाद करने से पहले, बिकॉज वन कैन नॉट स्ट्राइव अगेंस्ट द कुफार अंटिल वन हैज स्ट्रिवन अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, कि जब तक एक आदमी काफिर से लड़ ही नहीं सकता जंग में तलवार उठाने के लिए आप अपने नफ्स से ही जिहाद करते हो, कि अपने आप को तैयार करते हो। तो ये भी अपने आप से एक नफ्स से जिहाद हो गया कि आपने अपने आप को मरने के लिए तैयार कर दिया। तो ये एक फॉल्स हदीस है, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने घड़ी थी और आज मुस्लिम्स में मशहूर है। और जितनी भी अच्छी हदीसें जो इस्लाम को पीसफुल बताती है, मोहम्मद पे एक औरत कचरा डालती थी और मोहम्मद उसकी तबीयत पूछने चलेगा, ईमान लिया, ये भी इस कम्युनिटी ने घड़ी है। अपने मुल्क से मोहब्बत करो, ये ईमान, वो भी ईमान का हिस्सा, ये भी इसने घड़ी है। और जितना पीसफुल मीठी मीठी बातें मिलेंगी वो उस कम्युनिटी, अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी से आई हैं। जी सर। तो आप ये हदीस दिखा के क्या बताना चाह रहे थे? आप जो ग्रेटर जिहाद और लेसर जिहाद कह रहे हो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जिहाद सिर्फ तलवार से है। हम और मिर्जा गालिब यही बात कह रहे हैं। नहीं, ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि जिहाद जो है सिर्फ तलवार से ही नहीं होता है। जिहाद का मानी स्ट्रगल है, और स्ट्रगल यू कैन अरे यूज इट इन एनी फॉर्म। हाँ, कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी किताबों में किस फॉर्म में यूज हुआ है, मैं वो बोल रहा हूँ। भाई जो फॉर्म में यूज हुआ है मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि जिहाद का मतलब जो है, जो अगर आप मतलब स्पेसिफिक टेक्स्ट, भेद मत अगर आप बताइए सर। स्पेसिफिक टेक्स्ट उठाते हैं और हम्म, स्पेसिफिक हदीस उठाते हैं जो सर इट इज रिलेटेड टू द वॉर, देन इट इज, यस, इट इज इन द वॉर यू हैव टू यूज द सोर्ड्स। अब उस जमाने में तलवार थे, आज के जमाने में जो है वो बम है या गन है या जो भी है, तो उसमें सर डेफिनेटली उसमें यूज होगा। लेकिन अभी जैसा कि फॉर एग्जांपल साहिल बता रहे थे कि जाकिर नायक ने कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर जो बुद्ध के जो स्टैचूज को डिस्ट्रॉय किया था,
تو اس کے اندر تو کلیئر کٹ اس کے جو آپ دیکھ لیں گوگل کر کے کہ ان کی جو منسٹر تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھئی ہم نے جو ہے ان لوگوں سے پیسے مانگے تھے کھانے کے لیے، تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں جو پیسہ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے نہیں دیں گے بلکہ ہم جو ہے نا ٹو ریسٹور دس اسٹیچوز ہے نا اس کے اوپر ہم کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس غصے میں آ کے ہم نے اس کو توڑا ہے. ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں میں آپ کو. سر اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں کرنٹ افیئرس پہ نہیں جا رہا، میں قرآن و حدیث پہ ہی رہوں گا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث 395 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے sunnah.com پہ حدیث 156. اب ساحل ڈراپ ہو گئے تو میری اسکرین شیئر نہیں کر سکتے کہ جابر بن عبداللہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، بھلے ہی پوری امت ہی کیوں نہ گمراہ ہو جائے. وہ ہمیشہ قتال پر قائم رہے گا حتیٰ کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے گی. عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، وہ مسلمانوں کے امیر کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امیر انہیں دیکھ کر پیچھے ہٹے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے اللہ نے بعض کو بعض کے لیے امام بنایا ہے، اور عیسیٰ نماز پڑھیں گے میرے امتی کے پیچھے، اور یہ اللہ کی طرف سے شان ہوگی جو اللہ نے میری امت کو دی ہوگی. تو میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا یہاں تک کہ پوری امت ہی کیوں نہ گمراہ ہو جائے. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ کے بارے میں بھی یہی بات کہی گئی کہ تم میں سے جو بھی زیادہ جیے گا وہ عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ پائے گا، کہ وہ عدل اور حکم ہوں گے، وہ سور کو ماریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیے کو ختم کریں گے، اور تمام کافروں کو قتل کر دیں گے، اور اللہ کا دین جو ہے اسلامی زمین پر باقی رہ جائے گا. اور یہ اس حدیث کا بھی جو ہے میں ریفرنس بتا دیتا ہوں، یہ حدیث سنن نبی داؤد کی حدیث 4324 ہے. اور وہ دجال کو قتل کریں گے اور زمین پہ 40 سال رہیں گے اور ان کی وفات ہو جائے گی، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. اب بعض الگ روایت میں ان کے شادی کرنے کا اور بچے بھی ہونے کا ذکر ہے. اوکے. تو اسلام میں غزوہ ہند کی حدیث ہے، تم قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم مسلمان ترک لوگوں سے نہیں لڑتے، بخاری میں آتا ہے. قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک بخاری اور مسلم میں کہ تم لوگ یہودیوں سے نہیں لڑتے، کہ یہودی پہاڑوں کے پیچھے پیڑوں کے پیچھے چھپ جائیں گے تو پیڑ اور پہاڑ بھی بول اٹھیں گے کہ اے مسلمان ہمارے پیچھے یہودی چھپایا، آ کے اسے قتل کر دو. بالکل. تو پروفیس یہ مہدی آ کے کیا کر رہا ہے؟ عیسیٰ آ کے جہاد کر رہا ہے، مہدی آ کے جہاد کر رہا ہے. پوری دنیا سے لڑنے کی حدیثیں، خراسان سے کالے جھنڈے لے کر فوج اٹھے گی، جیروسلم کو فتح کرے گی. بالکل. تو آپ تو ان چیزوں کو مان رہے ہیں، پھر بھی آپ جی 100% مان رہے ہیں اس چیز کو، بغیر کسی ڈاؤٹ کے مان رہے ہیں. پھر اس بلیف کو کیوں اپنائے رکھنا؟ اور دوسرے لوگ غلط کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، سنو نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو ہے نا، دیکھیے آپ ایک پرٹیکولر ریلیجن کو لے کے اس کی بات کر رہے ہیں، اس کا جواب میں آپ سے اگر پوچھوں کہ بھائی آپ جو ہے کسی مذہب میں فالو کرتے ہیں؟ نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ کا نہیں آپ کوئی مذہب کو فالو، یہاں پہ کوئی کسی ریلیجن کو فالو نہیں کرتا. میں کہہ رہا ہوں کہ تو جب یعنی کہ آپ سارے ایتھیسٹ ہیں، آپ سارے دیکھیے کیونکہ ہر اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں بلیو کرتے ہیں اور نہیں کیوں بلیو کرتے ہیں اور کیوں صحیح ہے، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اب تو خیر جیسا آپ نے کہہ دیا ہم کسی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے، دیٹس فائن. ہم ایک ریلیجن کو فالو کرتے ہیں اور اس ریلیجن کے اندر یہ ہے کہ ایک کریٹر ہے، اس نے دنیا بنائی ہے، اور اس نے جو دنیا بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرنا تھا کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس میں انسان آدم علیہ السلام کے جو واقعہ ہوا وہ دنیا میں آئے، اس کے بعد ان کی جو ہے نسلیں پھیلی، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. بڑا سر ایک معصومانہ سوال، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا جیسا وہ کہتا ہے سورہ الملک میں کہ اسی نے موت اور کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس میں اس نے بولا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور یہ دیکھے تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے. اور تو اب کیا، اور وہی عزیز الغفور ہے، تو کیا خدا جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا؟ کیا وہ عالم الغیب نہیں تھا؟ وہ کیوں ٹیسٹ کر رہا ہے؟ کیا اسے پہلے سے پتہ ہونا چاہیے نا کیا ہوگا اس کو؟ تو جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے ہاں اس وہ کو تو پہلے سے عالم پتا ہے، الغیب ہے. وہ تو اس کو تو پہلے پھر سے ٹیسٹ پتا کیوں ہے کر رہا ہے جب پتہ ہے؟ تو بھائی وہ تو انسان کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہے نا، وہ تو انسان کو آپشن دے رہا ہے، اس کو فری ول دیا ہوا ہے
اور وہ اس کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو فرشتوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جو سورہ بقرہ کے اندر میرے پاس خیر کتابیں وغیرہ سامنے ہے نہیں، لیکن اپنی زبان میں اپنے لفظوں میں بولوں کہ آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں، یہ مطلب بلڈ شیڈ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں پتا ہے۔ تو یہ سوال جو تھا نا کہ فرشتوں نے اللہ سے وہ پوچھا تھا کہ آپ ان کو کیوں بنا رہے ہیں، تو اسی ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں کہ فرشتوں کو دکھانے کے لیے، یعنی کہ انسان جب اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے تو فرشتوں اس کا درجہ جو ہے وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے جو ہے وہ اللہ سر کو دیکھ رہے ہیں، اور اب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اس لیے ہے کہ وہ بنا کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا کریشن کو بنا رہا ہے اور اس کو فری ول دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ بعض انسان جو ہے سر مغرور ہو فری ول جاتے ہیں۔ نہیں ہے، میں آپ کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں اور قرآن کی آیتوں ارے سے۔ امام صاحب کتنے مدعوں پہ جاؤ گے ان کے ساتھ ساتھ؟ ابھی جہاد والے معاملہ کچھ کلیئر ہی نہیں ہوا، تیسرا معاملہ کھولنے جا رہے ہو آپ۔ جی ہاں یہ بھائی صاحب بتائیں نا کہ اسلام میں جہاد کے مسئلے پہ کیا کہنا ہے ان کا؟ بلکہ مسئلہ کیا ہے؟ جہاد ہے مسئلہ، اس میں کہنا کیا ہے؟ آپ مجھ سے سننا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ بتا دیں، میں آپ کو اس کے اوپر ہاں یا نہ کہہ دیتا ہوں۔ یہی کہ جو اسلام میں جو غیر مسلموں کے خلاف جو جہاد کا کنسپٹ ہے، کیا صحیح مانتے اسے آپ؟ تو اب میرا سوال پھر جواب یہ ہے کہ کس قسم کی جہاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مار کاٹ والی اگر مثال کے طور پر ضروری میں نہیں پڑی، ہندوستان میں رہ کر، میں اگر پریچ کر رہا ہوں ہندوؤں کو یا سکھوں کو یا مار کرسچنس کاٹ کو، والی بول تو رہا ہوں وہ بھی ایک جہاد ہے۔ میں اسی لیے بول رہا ہوں مار کاٹ والی۔ رک جا بھی، مار کاٹ والی جہاد۔ اچھا، مارکاٹ والی جہاد میں اگین وہی ہے، اگر ایک مسلمان آرمی ایک طرف ہے، دوسرے طرف نان مسلمان آرمی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں لڑائی ہوگی، اور وہ یہ جائز چار ہے، وہ یہ جائز ہے، وہ چار بالکل جائز ہے۔ نہیں ایک منٹ، 4 6 10 لوگ 20 لوگ 100 لوگ مل کے آرمی بن جاتے ہیں کیا؟ میں آپ سے وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ آرمی یار بن آرمی جاتے۔ کون سے اب 100 لوگ کی کون سی آرمی ہے بھائی؟ یہ تو پہلے یہ بھی بتا دو نا۔ ارے تو وہی بتا رہا ہوں نا، آپ لوگوں کے جو کیا نام ہے حجور اور ان کے صحابہ تھے، وہ مدینہ پہنچتے ہیں، لشکروں پہ اٹیک کرنا شروع کرتے ہیں، وہ کون سی آرمی تھے بھائی وہ؟ اچھا بھائی، آپ ایسی بات کر رہے ہیں جیسے کہ بالکل ہے نا میں اگنورنٹ ہوں۔ جو مدینہ پہنچے لشکروں پہ کیوں اٹیک کیا وہ بھی تو دیکھ لو نا، وہ جب اتنا پڑے تو وہ اس کا ریزن بھی تو تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ ہمیں تو پتا ہی ہے، آپ بھی بتا دو، تھوڑا بہت جان جائیں گے نا۔ نہیں، ماشاء اللہ سے بہت نالج ہے آپ کو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جو لشکر پہ اٹیک ہوا تھا مدینہ سے، کیوں ہوا تھا؟ بھائی جب کھانے کو نہیں بچے گا تو کیا کرو گے؟ الٹے پلٹے کام تو کرتا ہی ہے انسان پھر۔ تو لکھا تھا وہاں کھانے کو نہیں تھا، اسی لیے کیا انہوں نے؟ جگہ تھوڑا پڑھو نا، دیکھو نا ان پہ کھانے کی بھی کمی پڑ گئی تھی۔ وہ یہ بتاؤ پتھر کہاں باندھ کے سو رہے تھے؟ ماتھے پہ؟ تو وہ کون سے کیوں ٹائم پہ باندھ کے باندھے سو تھے؟ رہے تھے؟ ماتھے پہ نہیں، وہ کون سے ٹائم پہ باندھے تھے؟ تم ادھر کی چیز ادھر نہ ملاؤ نا۔ ادھر کی نہیں، ایسے حالات آئے بھائی ان او پہ کچھ بھائی بھی ہو۔ سنو، جب پتھر جب باندھے تھے، مدینہ وہ جب وہ وہ جاتے وہ ہیں، وہ لوگوں نے وہ ایئر سب کا ڈفرنٹ سامان تھا۔ سنبھالا۔ سنو، وہ ایئر ڈفرنٹ تھا، اور جب لشکروں پہ اٹیک ہوا، جو کیراون پہ اٹیک ہوا تھا، وہ ایئر ڈفرنٹ تھا۔ تو ہاں دونوں وہ چیزوں کو ٹھیک ایک ہے۔ طرف سنو، کیا ہے معلوم، ایک چیز یاد رکھو، بات کرتے وقت ہے نا، آپ یہ سوچا کرو کہ ہے نا ہر کوئی ہے نا فیکٹ ٹاک والا بندہ نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو دو ڈفرنٹ سچویشنز ہیں۔ میں پتھر آپ باندھنے والے کی جو ہے ارے آپ وہ نے بولا وار الگ تھی۔ مجھے بات کرنے دو۔ تو وہی یار، میں خود بول رہا ہوں کہ وہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ بول رہے کہ ایسی نوبت کب آ گئی تھی؟ بھائی میں ویسی بول رہا ہوں نوبت کہ تو ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، آج بھی صومالیہ میں چلے جو، آج بھی نوبت ہے۔ ہاں تو جب یہ بتاؤ، تو جب آج بھی ہجرت کر تو کے اس سے مدینہ کچھ گئے، اسلام سے وہ نہیں ہے کہ دیکھو، اصل مقصد یہ ہے معلوم کرنے کا، اسلام کیا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، اور اسلام کس وجہ سے کہہ رہا ہے۔ اب جیسا ساحل بتا رہے تھے یہ کہ بھئی جاننا ابراہیم چاہیے علیہ کہ السلام نے بتوں کو توڑا، اس سے پہلے اسرائیل نے یہ بتایا نا جاننا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ ہاں بھائی ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کرا ہے، جی اس سے بھائی، پہلے ہاں تو کیوں تھا؟ کیونکہ وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ بھئی جس کی تم پوجا کر رہے ہو، نہ خود کھاتا ہے، نہ تمہاری کوئی پروٹیکشن کر سکتا ہے، تو تم اس کی مانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ تو یوز دیٹ۔
इसी लॉजिक को लेते हुए क्या आप भी हम्म, ऐसा शो करने के लिए मंदिरों में जो बुत होते हैं उसको तोड़ोगे आप? वेरी गुड क्वेश्चन। यस, अब गिव मी अ गुड माशाल्लाह से, आंसर आल्सो। हाँ, अब माशाल्लाह टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि लोगों को खुद हम्म, अक्ल आ गई है, बगैर तोड़े हम उनसे बात कर ले सकते हैं। नहीं ना, बगैर तोड़े बात कर ले सकते ऐसा नहीं, मतलब अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती इंडिया में तो जी आप जी, बुत तोड़ते थे तो आप। सिचुएशन पे डिपेंड करता है मैं कह रहा हूं कि कौन मेरी सी ऐसी जान। मैं सिचुएशन आपको है, आपको सुनो बता मेरी रहा हूँ बात, ना, मोहम्मद भाई मेरी बात सुनो। मैं आपको साफ बता रहा हूँ ना, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन के ऊपर से, हालात के ऊपर से, कंडीशंस के ऊपर से डिपेंड करता है आप किस किस्म से जो है लोगों तक, उनके दिमाग तक पहुंच सकते हो। मतलब वो बात कौन सी, मतलब कोई एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है, सिचुएशन ऐसी हो सकती है हिंदुस्तान में या अमेरिका में जहां पे आप रहते हैं, यूएसए में, कि आपको बुत तोड़ने की नौबत आ सकती है, यानी वो सिचुएशन आ गई तो आप जाके मंदिरों में जाके बुत तोड़ोगे, राइट? देखो, लफ्ज माशाल्लाह से बहुत बहुत स्मार्ट आदमी है आप, बहुत स्मार्ट मैं आदमी तो स्मार्ट हूँ या। भाई। हाँ, आई नो यू आर वेरी स्मार्ट, लेकिन आप ये भी तो थैंक यू। सोचे ना कि सामने वाले को भी चूतिया मत समझे ना। आप नहीं, जो मैंने जिस कहा तरीके आपको से, चूतिया समझा। आप जैसा बोल रहे हैं ना, देखो, बुत कहाँ आप मिलेंगे बुत कहाँ आप मिलेंगे नहीं नहीं, आपको? सुनिए, आप आपका जो सवाल था मैं आपको जवाब दिया हूं, लेकिन आप जिस तरीके का सवाल कर रहे हैं ना, तो मैं उस हम्म, हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। मैंने आपको बिल्कुल बोला दीजिए ना कंडीशन, आप अपने मैं हिसाब आपको दे से। रहा हूँ कंडीशन, सुनिए। कंडीशन के हम्म, हिसाब से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे अमेजोन में भेज दें, अमेजोन के जंगलों में भेज दें फॉर एग्जाम्पल, मैं अकेला हूं हम्म, वहां पे, ओके, ओके, और मैं वहां पे बिल्कुल जंगलियों के बीच में हूं, ठीक है, और मैं वहां तो पे उन लोगों को तबलीग कर रहा हूं, समझ रहे हैं? हम्म, ये ओके, एग्जाम्पल के तौर पे तो कह रहा हूं मैं आपको, और मैं उनको तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं और वो लोग नहीं समझ रहे हैं, तो वहां पे मैं हम्म, ये इम्प्लीमेंट कर सकता हूं कि भाई देखो क्या भाई, ये करोगे? तुम, कि मैं इसको तोड़ के बता सकता हूँ भाई, तुम इसकी पूजा कर रहे हो, ये तुम्हारी क्या मदद कर रहा है। समझ अच्छा, रहे हैं बात मतलब को? आप अमेजोन के जंगल पे जाएंगे और अगर वहां पे मंदिर है, ठीक है, देखिए, अगेन अगेन देखिए, वही तो बता रहा हूँ ना मैं आपको, मंदिर वहां हाँ, क्यों रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? क्या अमेजोन के जंगल में क्या तो वो लोग मंदिर बना के पूजा नहीं करते? तो मंदिर ही क्यों मंदिर रहेगी? क्या होता है? नहीं नहीं, मन, तो चर्च क्यों नहीं रहेगा? हाँ, तो चर्च अगर रहेगा तो आप तोड़ोगे? तो चर्च नहीं, चर्च की बुत को तोड़ूंगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ हाँ यानी आपको अगर मौका मिलेगा और वो सिचुएशन अगर पैदा हो हाँ जाए, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। चाहे वो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, चाहे वो अमेजोन का जंगल हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे नहीं वो नहीं नहीं, यूएस हो, अगेन नहीं, सुन लो मैं मेरी आपको बात इसलिए, कंप्लीट मैं होने आपको, दो। नहीं नहीं नहीं, साहिल बात सुनो, तुम मेरी बातों को तोड़ रहे हो। मैं फिर से मैं तोड़ तुम्हें रहा कह हूँ। रहा हूँ, यू कैन हाँ, कंटिन्यू आफ्टर दिस। आई टोल्ड यू ओके, द वर्ड सिचुएशन, यू कैन नाउ ओके, कंटिन्यू। yes, exactly, that's what I'm telling. If you have that situation, okay, whether it is the jungle of Amazon or India No, or USA, where you are, no, you are let me actually complete. no, you are contracting, that is the problem। No, आप problem is उसको है ना that, नहीं मिला सकते आप। मैं आपको problem, अगेन no, वही बोल रहा problem हूँ। is that you very well know that if I use or if I consider the example of US or India or somewhere else, वहां पे आप बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। आपका जो असली अंदर का जो इस्लाम है वो नहीं, लोगों के आप सामने आ जाएगा। नहीं यानी नहीं यानी नहीं, कितनी मैं आपको शर्म की इसलिए, बात मैं है नहीं, कि शर्म की बात अमेज़न नहीं है। के जंगल में आप मैं जो है मैं वहां पे अगर चर्च है, मैं मंदिर है वहां पे, लेट मी नहीं, कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट। यानी कितनी अजीब बात है कि आप कह रहे हो कि अमेज़न के जंगल में जाकर आप वहां पे अगर बुत रखा हुआ है जीसस का या मदर मैरी का कोई चर्च में, तो आप उनको समझाने के लिए उनके बुतों को तोड़ोगे। सो इफ यू कैन ब्रेक दी आइडल्स देयर, आई एम श्योर अगर आपको मौका मिलेगा आप हिंदुस्तान में भी तोड़ोगे, आप यूएस में भी तोड़ोगे। इनका बैकग्राउंड हिंदुस्तान से है, कहाँ से बैकग्राउंड? हिंदुस्तान से। बैकग्राउंड इंडिया के ही होंगे, जाहिर सी बात है, अब यूएस में रह रहे हैं इंडिया और से इनको अच्छे तरीके इंडिया से से पता है कि मैं हिंदुस्तान के मंदिरों के बारे में नहीं कह सकता, तो चलो हाँ अमेज़न पहुंच जाते हैं। नहीं नहीं, हाँ, देखो तो दो, अगर साहिल भाई, हिंदुस्तान की मंदिरों की अगर बात ही है फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं, बोलने हाँ, वाली बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान वो है, लेकिन आप ये भी तो हम्म, सोचे ना कि भाई हिंदुस्तान के ऊपर जो हुकूमत हुई थी मुगलों की, चाहे तो काफी मंदिरों को वो खत्म ही कर दे आपकी सकते थे। बात हो रही है।
آپ کی بات ہو رہی, مغلوں کو چھوڑ دو سر جی. ہاں ہاں نہیں میں آپ کو دیکھو نا بات مغلوں کی رسول اللہ نے تو توڑوایا تھا نا بھائی, ہسٹری. رسول اللہ نے تو توڑوایا تھا نا. بالکل توڑوایا تھا. تو اس طریقے سے آپ اپنا اسلام جو ہے لوگوں تک پھیلاؤ گے, وہ ان کی مندروں کو, ان کی بدگاہ کو یا عبادت گاہ کو توڑوا کے, یہ آپ کا اسلام ہے. اور یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے. جو وہ مومن جو سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پیار سے پھیلا اور اخلاق سے پھیلا, یہ اخلاق ہے اصل میں, کہ دوسروں کی جو عبادت گاہ ہے اس کو ٹکنے ہی مت دو, توڑ دو. ساحل بھائی میں کچھ دوسرے کہنا کے چاہوں گا اس سینٹیمنٹ پر. جو ہے, اچھا دوسرے کے سینٹیمنٹس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. پھر آپ کہتے ہو, پھر سنو میری بات, میری ختم ہونے دو, پھر میں وہ زید کو بھی بولنے کا موقع دوں گا, آپ کو بھی دوں گا, پورا موقع ملے گا. پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ گنگا جمونی تہذیب نیوز چینل پہ آ کے ہر جو ہے ہر ایک انسان اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے, ہر کسی کو حق ہے اپنی عبادت کرنے کا. یہ آپ کا نعرہ جو ہے وہ بالکل جھوٹا نعرہ ہے, کیونکہ جب آپ کو موقع ملے گا, محمد بھائی جیسے لوگ, سب مسلمان نہیں, مسلمان تو اچھے ہوتے ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں کہ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہے. ان کو تو یہی لگتا ہے کہ ہمارا مذہب کسی کی بے عزتی نہیں کرتا, دوسرے کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہیں کرتا. لیکن آپ سوچو کہ کوئی مورتی پہ جس کی آستھا ہے, آپ کہہ رہے کہ میں توڑوں گا, موقع آئے گا تو, یا وہ سچویشن بنے گی تو. زید آپ اپنا پوائنٹ رکھو, اس کے بعد پھر آئی ول گو بیک ٹو محمد بھائی. میں محمد بھائی سے یہی کہنا چاہوں گا بھائی, یہی پرابلم اسلام کی کیا ہے, یہی ہے کہ پھیلانا اسلام ہم کو ہے, مار کاٹ کر کے سزا لوگوں کو ہم کو دینی. اللہ کا صرف نام ہے. یہ سارا کھیل جو ہے نا وہ فیوچر کا ہے اور پاسٹ کا ہے, پریزنٹ کا تو کچھ ہے ہی نہیں. یہی سمجھنے والی بات ہے اسلام میں, اور ہم ہی اس کے لیے مار کاٹ کر رہے ہیں بھائی. ہو گئی بات. جی ہاں اپنی بات رکھیے آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, جو میں نے امیزون کا آپ کو جو مثال دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ آپ کو بتانے کے لیے, میں آپ کو اس سے پہلے اپنی بات کہہ دیا تھا کہ آپ جس طریقے کے آدمی کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں اس کے حساب سے آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں. میں نے امیزون کی مثال اس لیے دی تھی کہ وہاں پہ کیونکہ لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جاتے وہاں پہ توڑ دوں گا. میں نے اچھا, آپ سے یہ آپ کہا کی تھا کہ ٹیکنالوجی سے آپ کمپلیٹ کر لیں, جب ہو جائے گا تو آپ کا جب ہو جائے گا تو بولنا, پھر میں کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں. اوکے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ نا ایک جنگلی لوگ ہیں جن کو بالکل بھی کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے, تو ہم ان میں تبلیغ کریں گے, تبلیغ کرتے رہیں گے. لیکن جب ان لوگ کو بیسڈ آن دا سچویشن ہم اس کو, یہ جیسا ابراہیم علیہ السلام کا یہی تھا, ابراہیم السلام نے بتوں کو ایک دم نہیں توڑا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کھانا رکھا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بھوکا ہے تو اس کے سامنے کھانا رکھو, تو اس نے کھانا کھایا نہیں, تو لوگوں کو دکھایا, یعنی کہ سٹیپس بائی سٹیپس ان کو بتاتے گئے. یہ نہیں تھا کہ امیڈیٹلی جا کے انہوں نے توڑا. کھانا رکھا, یہ حوالہ کہاں ہے؟ ان کی بتوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہوتا تھا نا کہاں ہے ابراہیم علیہ السلام حوالہ؟ کے. حوالہ یہ تو انبیاء کی کہانیوں کے اندر رکھا ہے کہ بھئی لوگ وہاں پہ کہاں جاتے تھے حوالہ؟ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا, میرے سامنے کتابیں نہیں ہیں. تو میں نے آپ کو کہا نا یہ بات کو. نہیں حوالہ تو اب اچھا چلو فار ایگزامپل مورتیوں کے سامنے کھانا نہیں رکھتے ہیں. نہیں وہ نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے مورتیوں کے سامنے کھانا رکھا, آپ نے کہا کہ نہیں سٹیپ بائی سٹیپ کیا. سٹیپ بائی ارے سٹیپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے, یہ انہوں نے تو خود نے سورج کو خدا مانا, نہیں مانا, چاند کو خدا مانا, نہیں مانا. قرآن میں ہے. انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا وہ بات تاکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. نہیں, ایک جی منٹ, جی یہ بالکل دیکھیے, بالکل یہ ایک منٹ, بالکل صحیح ہے. وہ امام جو صاحب وہ ایک منٹ, نہیں آپ کی یہ غلط فہمی میں اب بھی دور کرتا ہوں. امام کوئی صاحب وہ بات نہیں. قرآن کی امام وہ صاحب آیت ذرا پیش نکالے کرے وہ جہاں پہ پیش کریں. حضرت ابراہیم جو ہے وہ چاند کو دیکھے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے. پھر جب وہ چاند, سورہ البقرہ کی آیت 258 ہے. ایک سیکنڈ ساحل, مجھے پتا ہے یار, تم نکالو جب تک میں بولتے رہتا ہوں, سنو جب تک نکالے میں تک, انٹرنیٹ پہ میں کھولوں دیکھے کھول نہیں تم رہی ہے. نکالے تک میں ساحل بولتے رہتا ہوں. ایک تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا یہ وہ ایگزیکٹلی وہی ہے قرآن کے اندر, لیکن انہوں نے کبھی اس کو مانا نہیں. وہ انہوں نے جو کہا تھا وہ لوگوں کو, اگین وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپروچ یہ تھا کہ یہ میرا. اب بھائی تم ساحل غلط کھول بولے دی, تو میں نے کہا آپ چیک کر لیں, میں نے کھول دیا. ہاں ایک منٹ, کون سی یہ ایک منٹ کو کیا ہے ابراہیم اباؤٹ ہز لارڈ,
نہیں یہ والا نہیں, وہ آیت چاہیے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے جب پتا ہے چاند کو ساحل, دیکھا. تم جو کرے چاند کو اچھا دیکھا چاند اور سورج پہاڑ کو دیکھا, ایک سیکنڈ ہاں اور انہوں نے لیکن کہا تھا آپ جو کہ کہہ رہے ہو نا محمد بھائی, آپ جو یہ کہہ رہے ہو نا کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہا ہے, وہ ویسا نہیں ہے. ویسی ہے, آپ انٹرپریٹ کرو گے تو وہ میرے اوپر ہے بھائی, میں تم کو آیت ایک دکھاؤں گا. منٹ بھائی, ایک آیت ہے منٹ لیکن آیت کا انٹرپریٹیشن بھی تو چاہیے نا. کہاں سے لوگے آپ انٹرپریٹیشن؟ اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کر دو گے؟ اسکالر سے لیں گے. ہاں تو مجھے اسکالر نہیں انٹرپریٹیشن اسکالر دے گا تو وہ قرآن اور حدیث کا حوالہ دے گا کہ اس حدیث کی روح سے یہ سامنے آیا ہے کہ اسکرین وہ شیئر لوگوں ایکسپٹ کو کریں دکھا آپ. رہے تھے. ایک ہاں منٹ میں آپ کے ساحل سامنے یار اسکرین شیئر ایکسپٹ اتنا, کریں, میں سمجھ گیا آپ کون سی آیت بات کر رہے مجھے ہیں, کھول ہاں لیجیے. میں بھی سمجھ گیا بھائی, امام صاحب یہ میں بھی دیکھیے آپ سمجھ کے گیا. سامنے آیت ہے جی سورہ جی انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 77. دیکھیے کیا لکھا ہے. ایک منٹ میں اپنے سافٹ ویئر میں کھولتا ہوں تاکہ مجھے نزدیک سے دکھے اور میں اس کو ریڈ بھی کر سکوں. 677 ہے نا امام صاحب؟ ہاں 677 چیپٹر 6 ورس 77. 77. ہاں ایک منٹ, یہ دیکھیے کیا لکھا ہے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. کیا لکھا ہے کہ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. یہ لوگوں کو بتا نہیں رہے تھے, یہ خود عربی ابراہیم میں جو بھی ہے ربی حضرت لفظ آیا ہے, ابراہیم. دس از مائی لارڈ, ہاں میرے ہاں یہ ایگزیکٹ میرا یہاں رب پہ ہے. کہیں ذکر نہیں یار, میری بات کمپلیٹ ہونے دیجیے محمد بھائی. یہاں پہ کہیں ذکر نہیں آیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتا رہے تھے, بلکہ یہ خود ابراہیم علیہ السلام کا خود کا جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بیان کی اللہ نے کہ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو ٹھیک رہے ہیں, نہیں جو بھٹک رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے پھر کیا ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے, یہ سب سے بڑا ہے نا, ہذا اکبر, یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم نے خود چاند کو خدا مانا پہلے, اس کے بعد سورج کو خدا مانا, انہوں نے شرک کیا. جی صاحب آپ بتا رہے ہیں نا کہ ان کو دکھانے کے لیے کیا, اس کا حوالہ دے دے. قرآن یہ نہیں کہتا, قرآن بھائی کہتا دیکھیے, ہے کہ انہوں نے خود مانا. جی جتنے بھی انبیاء ہیں, جتنے بھی انبیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ غلط شرک کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ شرک کرتے ہیں تو وہ ارے نبی نہیں ہو سکتے. یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے. ارے یار, اور میں آپ کو دیکھو, ارے آپ نے بھائی بات کر لی تو میں اپنی قرآن بات میں کر لوں. سر, قرآن میں میں آپ کو آپ وہی تو غلط بتا رہا کہہ ہوں رہے نا. ہیں نا محمد بھائی, یا میں قرآن آپ کو کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہے وہ میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ فلما میں آپ رأى کو الشمس میں آپ کو وہی بازغة تو کہہ رہا ہوں قال کہ ابراہیم هذا علیہ ربي. السلام میں آپ سے وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات چیت کی ہے یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کی ہے, ان نہیں کو نا, دکھانے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے کی ہے. اسی لیے تو بعد میں انہوں نے یہ کہہ کے اپنے لوگوں سے تو اچھا, اب آپ دیکھیں دوبارہ ٹرانسلیشن لے کے آئیں اس حوالہ, کا, ہاں یہ ٹرانسلیشن لے کے آئیں. دیکھیے اسکرین شیئر کرو, یہ دیکھو جی ساحل میں نے شیئر کری ہے, چاند ہاں سی کرنا ہے یہ شیئر. دیکھیے اگر آپ 75 سے اگر جائیں 75 سے, ایک اسکرین منٹ, نظر نہیں آ رہی بھائی. اچھا میرے کو یہ شیئر کرنا پڑے گا, ایک منٹ کو, ایک اچھا منٹ, ہاں میں یہ ذرا سلیکٹ, ایک منٹ رکیے, میں میرے سائٹ سے بھی اوپن کر کے رکھا ہوں نا, ایک منٹ رکیے. ہاں یہ دیکھو, یہ 74 سے اگر جائیں آپ تو کیا لکھا ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ٹھیک ہے, اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ
आज़र से कहा कि तुम बुतों को क्या माबूद बनाते हो, मैं देखता हूं कि तुम और तुम्हारी कौम सरीह गुमराही में हो। ठीक है, ये एक आयत हो गई। उसके बाद फिर आप 75 में जाइएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, और हम इस तरह इब्राहिम को आसमानों और ज़मीन की अजाइब दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ये आती है कि जब रात ने इनको ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर पड़ा। ठीक है, अब ये इब्राहिम की बात हो रही है, हजरत इब्राहिम की, कि रात जब ढांप लिया दिन को तो एक सितारा नजर पड़ा, कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। ठीक है, यहाँ इस हजरत इब्राहिम की बात हो रही है, यहाँ पे कौम की बात नहीं हो रही है, ना ये बात हो रही है कि उन्होंने कौम को दिखाने के लिए ये कहा कि ये मेरा परवरदिगार है। अगर अच्छा ऐसा होता अच्छा कौम, साहिल, सुनो एक सुनो मेरी सेकंड, मेरी बात मैं तो कंप्लीट होने सुन दो। लेता हूँ, लेकिन मुझे है हाँ, ना वापस दोबारा वो ट्रांसलेशन दिखाओ जो तुम पहले पढ़े थे। एक मिनट, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुक जाओ, ये रिमूव करता हूँ इमाम साहब की स्क्रीन। ठीक है, अभी आ रही ये है। मैं सुपर चैट भी, एक मिनट, ये सुपर चैट भी मैं हटा देता हूँ अच्छा, ताकि मुझे एक मिनट मुझे थोड़ी नींद सी आ रही है और मैं भी हटने वाला हूँ। एक लास्ट सवाल देता जाऊं मैं, जिसे इन्होंने हाँ कहा कि आदिवासियों को समझाने के लिए कि हाँ देखो ये तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते तो उनके बुतों को तोड़ेंगे। तो जैसे कुरान में आता है कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। तो अब अगर काफिर लोग इनको सच दिखाने के लिए कि देखो भाई कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, कुरान जलाते फिरे, तो इन्हें तकलीफ होगी या नहीं होगी? ये आप इनसे पूछ लेना, फिलहाल मैं हटता हूँ। भाई देखिए, अभी जवाब लेके जाओ, जवाब लेके जाओ, फिर मैं तकलीफ, इस आयत पे आऊंगा। देखिए कोई चीज चाहे रामायण चलाओ, चाहे महाभारत चलाओ, हम्म, चाहे गीता चलाओ, या कोई भी किताब चलाओ, ये सही तरीका नहीं है। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, मतलब क्यों अभी सिंपल। तो आप फिर अगर वो अगर समझो, तोड़ना भी अगर तो गलत समझो है। कि अगर कोई मुसलमान भी कोई गैर मज़ाहिब की किताब जलाता है, उसको गलत मानूंगा मैं। तो हजरत और ये इब्राहिम का भी फिर तरीका गलत हुआ ना भाई, आपने खुद कहा कि इस नहीं, तरीके से नहीं आपने करना नहीं, चाहिए। साहिल साहिल सुनो, मैं आपसे वही तो कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो आप स्क्रीन पे लेके आए थे, जो आप आयतें पढ़ रहे थे, जिसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात की थी और उसके बाद उन्होंने लोगों से कहा इस बात का, मुझे वो ट्रांसलेशन आप दोबारा स्क्रीन पे लेके हाँ, आए। मैं दिखा दूंगा, लेकिन आपको और अभी गालिब भाई ने जो एक आर्ग्यूमेंट दिया है हाँ कि अगर, हाँ गालिब भाई भाई आप मैं, पूछ लो। हाँ, जब अल्लाह ने बोल दिया है कि भाई मैंने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, तो भाई आप लोगों की आंखें खोलने के लिए चाहे हम लोग या कोई और नॉन मुस्लिम ऐसा करे तो कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। मैं आपको वही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि जहालत वाली हरकतें चाहे वो वो मुसलमान करे या जहालत गैर वाली होगी मुसलमान करे, भाई। ये चीज गलत है, सो गलत है, सिंपल एज दैट। मैं ये कह रहा हूँ हिफाजत की जो बात है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान प्रिजर्व्ड है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जहां तक के आप किसी भी किताब हो, चाहे वो अच्छा, इवन जैसा मैं बाइबल भी लेता हूँ, बाइबल रहता हूँ तो उसको तमीज से रखता हूँ, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह का नाम है, उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है, उसके अंदर मूसा बाइबल से यानी ज्यादा अंबिया। मुकद्दस, बाइबल से ज्यादा मुकद्दस उनके लिए जीसस की जो भी वो स्टैचू होती है, मदर मैरी की होती है, उसी तरीके से वेद से नहीं ज्यादा देखिए, नहीं मुकद्दस। सुनो नहीं सुनो, नहीं मेरी देखिए, बात नहीं कंप्लीट नहीं होने भाई दो तो भाई, मेरी अब बात तो बेकार बात, कंप्लीट होने आप दो, बेकार नहीं, आपकी बात इस बात से बेकार है, इसको कंप्लीट तो होने मैं दो। आपको क्यों, यही कट कर दे रहा हूँ। उसकी वजह ये क्यों है, कंप्लीट कर रहे हो, क्यों कट कर रहे हो? अच्छा चलो बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हिंदू कोई है जिसका बुतों पे ईमान है, या मतलब वो बुत को या मूर्ति की पूजा करते हैं, उसको एक रेफरेंस बना के, तो उसके नजदीक तो वो मूर्ति जो है, आइडल जो है, उसके लिए तो वो सब कुछ है, उसकी पूरी आस्था है। एक बार आप बुत को कुछ कर दोगे तो वो उसके लिए बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन उसकी बुत को अगर करोगे तो वो उसका तो खून खोल जाएगा। अब बोलूं मैं? हाँ बोलिए। अच्छा, मैं आपसे वही तो बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी किताबें, चाहे वो हिंदू धर्म की हो चाहे ईसाइयों की, जो भी है, हर किताब के अंदर आइडल्स वर्शिप मना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अरे अगेन तो मैं आपको आपकी एग्जांपल दे अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं नहीं, भाई, आप मैं, हिंदू थोड़ी भाई ना है, देखो आप आप तो मुझे काट आपको रहे हैं, आप मुझे काट रहे हैं। तो एक एक पॉइंट पे चलो ना, नहीं एक भाई एक तो पॉइंट पे नहीं, चलो। भाई तो मेरा वो पॉइंट का आंसर खत्म ही नहीं हुआ ना। नहीं, ये पॉइंट जो आपने अभी कहा ना कि उनकी बुकों के हिसाब से भी आइडल वर्शिप गलत है, ये आपने पॉइंट कहा ना।
हाँ कहा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो आपके नजरिए से गलत है ना, आप तो हिंदुइज्म के स्कॉलर नहीं है। भाई मैं आपको हिंदुइज्म स्कॉलर्स की बात बता देता हूँ जो जिन्होंने इस बात को तस्लीम की है। नहीं, बहुत से स्कॉलर्स ऐसे भी है जो मूर्ति पूजा को सही कहते हैं, उनके नजदीक वो गलत नहीं है। जैसे भाई मिसाल की तौर पे, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जैसे मिसाल की तौर पे एक देवबंदी बरेलवी के नजदीक अल्लाह हर जगह है, और जो अहले हदीस है, सलफी है, उनके नजदीक जो है अल्लाह अर्श के ऊपर है। एक बरेलवी के नजदीक रसूलुल्लाह जो है वो आलिमुल गैब है, और जो देवबंदी भाई है, अब अहले अब हदीस है, अब उनके अब सुन लो, मूर्ति अब मूर्ति से आप ये चीजें कैसे कंपेयर कर रहे हैं भाई? ये कि अकीदा है ना, अकीदे में डिफरेंस आ सकता है, भाई अकीदे अकीदा में नहीं, डिफरेंस। देखिए अकीदा जो होता है वो चलो किताब एक से जो एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल और साहिद देता हूँ। भाई, हाँ गालिब, एक एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, उसके बाद आप अपनी बात रखना गालिब भाई। मिसाल की तौर पे जो देवबंदी बरेलवी है, उनके नजदीक ना अल्लाह का हाथ है, ना पैर है, ना चेहरा है। लेकिन वहाबियों के ये जो सलफी है, अहले हदीस है, उनके नजदीक अल्लाह का हाथ भी है, चेहरा भी है। अब ये तो एकदम ही बड़ी बात हो गई, एक के नजदीक हाथ और चेहरा है और एक के नजदीक हाथ और चेहरा नहीं है, वो तावील करते उधर। मेरे भाई तुम लोग कहाँ से कहाँ चले आ रहे हो यार, ये दो चीजें डिफरेंट। अब समझ उसमें गया। मैं अगर मैं उसमें एक्सप्लेन करने चले गया सर तो फिर हम आइडल अब आप जो वर्शिप हराम है, इसका मतलब ये नहीं कि एक मिनट, दूसरों के आइडल जबरदस्ती तोड़ दें। जैसे आर्य समाज भी ये हिंदुइज्म में वो आइडल वर्शिप को जायज नहीं मानता, मगर वो ये नहीं करता किसी के आइडल्स तोड़ दे। भाई देखो हाँ एग्जैक्टली। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। देखो आप ये बात को बार बार वो कर रहे हैं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आइडल तोड़ना जो है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहता है, जो हुआ इन द ऐसे उससे तो पास्ट। आस्था आहत होती है ना भाई, आस्था आहत होती है ना। जिस तरीके से जैसे गालिब भाई ने कहा कि कोई कुरान को अगर जला दे ये दिखाने के लिए कि भाई ये जो तुम्हारी कुरान कहती है कि अल्लाह ने इस जिक्र का या इस किताब का की हिफाजत का जिम्मा लिया है, वो आपको पागल समझ रहा है, बेवकूफ समझ रहा है, और आपको दिखाने के लिए वैसा सिचुएशन है कि आपको दिखाने के लिए वो कुरान को जला दे, तो आपको बेचैनी होगी ना, आपको तकलीफ होगा ना आपकी दिल में। तो उसी तरीके से किसी के आइडल के अंदर उसकी आस्था है, उसका पूरा ध्यान है उसमें, मैं उसके लिए वो आपसे वही सब तो कुछ कहना है, चाह रहा हूँ तो कि उसको तोड़ तकलीफ। देना, उसकी उसकी बिलीफ को आहत पहुंचाना है ना मेरे भाई। ये आप लोग वन साइडेड क्यों सोचते हो हमेशा कि अच्छा आपकी आस्था आस्था और दूसरे की आस्था जो है वो तेल लेने गई। अब जैसा जो पैस्टर स्टाइन्स को जो जलाया गया था इंडिया के अंदर, उसके अंदर हमें तकलीफ हुई, चाहे वो पादरी था चाहे वो क्रिश्चियन था, हमें तकलीफ हुई कि यार ये क्रिश्चियंस को इन्होंने तो जला दिया। फिर हजरत तो ये इब्राहिम एक के तो बुतों को इंसानियत, तोड़ने पे सुनो मैं आपको तकलीफ क्या क्यों नहीं बता, हुई साहिल आपको? साहिल मैं क्या बताना चाह रहा मिनट। हूँ। देखो बात चीजें जो है ना, अगर कोई आदमी जहालत में कोई काम करता है, इस्लाम उसको सपोर्ट नहीं करता है। समझ रहे हैं बात को? मैं आपसे ये कह रहा हूँ सिंपल एज दैट, एनी किताब एनी रिलीजियस बुक अगर कोई जलाता है, मेरे नजदीक वो तकलीफ वाली बात खुद है। क्यों दिस नहीं, इज फॉर खुद क्यों एनी। नहीं, हाँ साहिल खुद भाई, क्यों नहीं? हाँ एक गालिब भाई मिनट बोलिए। साहिल भाई, इसमें भी एक पॉइंट है इनकी बातों में। पता नहीं शायद रेफरेंस वगैरह अगर पुस्तक इमाम दे दें या कहीं गूगल से मिल जाए कि उमर ने किसी लाइब्रेरी के बारे में को जो मतलब लाइब्रेरी को जलवाने का हुक्म दिया था, ये कहते हुए कि हमारे लिए कुरान का इल्म ही काफी है। तो उस अगर रेफरेंस मिल जाए तो पेश करो, उसके बाद इनसे पूछना कि क्या ये उमर को जाहिल बोलेंगे। अभी वो इमाम साहब निकाल आपके के पास है रेफरेंस? अभी वो निकाल के रखना पड़ेगा, पढ़ा है अलेक्जेंड्रिया का, बट मैंने अभी रेडी नहीं रखा। तो मुझे ठीक है, ढूंढना आप पड़ेगा और वो टाइम लग ढूंढो जब जाएगा। तक। कर लो थोड़ा, गूगल पे थोड़ा सर्च कर लो, उसके बाद इनसे पूछो कि क्या ये अब उमर और उन सहाबियों को जाहिल बोलेंगे। अच्छा, ये आपको पता है क्या अपना मोहम्मद भाई के हजरत उमर ने लाइब्रेरी जलवाई थी? नहीं, ये मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ अच्छा अगर चलो, वो साबित हो जाएगा तो आप जाहिल बोलेंगे। मैं उसकी भी तहकीक करूंगा कि क्या वजह थी। अभी और देखो वजह तहकीक पे आ गए आप। तहकीक नहीं, हाँ वजह पे आ तहकीक गए। नहीं बट देखो करोगे। आपने, देखो साहिल आपने मुझसे सवाल किया, आपको पता है, मैंने साफ जवाब दिया नहीं पता है। अब जब हाँ नहीं मैं, पता है आप मुझे बताएंगे तो मैं तहकीक तो करूंगा ना अपनी तरफ से। हाँ नहीं, अगर तहकीक तहकीक में करो साबित इसमें। हो गया, अगर कि साबित हो गया तहकीक में कि हाँ जलवाए थे, फिर जाहिल मैं आपको वही बोलोगे। मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ, तहकीक करूंगा कि वजह क्या थी उस चीज की। एग्जैक्टली आई हमें तहकीक, आपके तहकीक करने पे प्रॉब्लम नहीं है। आप ये जो कह रहे हैं ना कि वजह ढूंढूंगा, इसमें प्रॉब्लम है। वजह ढूंढूंगा।
کیونکہ بھائی آپ کے حساب سے جب آپ نے یہ کہہ دیے کہ کتابوں کو جلانا صحیح نہیں ہے تو اس حساب سے تو پھر اگر حضرت عمر کا یہ عمل اگر ثابت ہو جائے تو وہ بھی تو غلط ہی ہوگا نا بھائی. بھائی میں وہی تو بتا رہا ہوں, میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے یہ بات. اگر ثابت ہو جائے آپ کی تحقیق میں تو آپ حضرت عمر کو جاہل بولیں گے؟ ان کی آواز چلی گئی ہے شاید. ہاں آپ کی آ رہی ہے. ہاں تو ایک بار گوگل پر سرچ کر لو, میرے خیال سے مل بھی جائے گا لگے ہاتھ. اور فی الحال امام صاحب سرچ ڈھونڈ رہے. کرنے سے پہلے سرچ کرنے سے پہلے ان سے پوچھ لیا جائے کہ اگر ان کی بھی بعد میں ان کی بھی تحقیق میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہاں وہ لائبریری کو جلوائے تھے تو کیا یہ جاہل بولیں گے حضرت عمر کو؟ بھائی حضرت وہ تو عمر ابھی اور حضرت جتنے بھی صحابہ اکرام جو بھی تھے ہمارے نزدیک ان کے پاس جتنا قرآن کا فہم تھا وہ آج کسی بھی علماء کے اندر نہیں ہے. بھائی پہلی چیز جلیبی سیدھے ہے نا. سوال کا سیدھا جواب دینا سیکھو. میں سوال کچھ اور کر رہا ہوں, میں آپ کے حضرت عمر کی تعریفیں سننے میں نہیں نے بیٹھا ہوں. برٹانیکا کا میرا ڈھونڈ سوال لیا کچھ ہے اور ہے. ریفرنس. ہاں یہ جو ہے britannica.com ہے. تو اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہیڈ لائن گوگل ڈال کے سرچ کرنا ہے پر دی فیٹ آف دی لائبریری آف الیگزینڈریا, تو پوری اس کی ہسٹری بتائی گئی ہے جس میں وہ کیسے جلائی گئی عمرو بن العاص کے اور عمر بن الخطاب کے تھرو, وہ بھی اس کے اندر مینشنڈ ہے. وہ پرائیویٹ میں لنک ڈال دو, اس پہ میں شیئر کر دیتا ہوں, ہمارے میں کر رہا محمد ہوں بھائی لائیو بھی چیٹ دیکھ میں لیں گے. ویورز کے لیے. ہاں اب ان سے اتنا محنت بعد میں ہم کریں گے, پہلے ان سے قبول تو کروا لو کہ اگر وہ ثابت ہو جائے کہ ہاں جلوائے تھے ان کی تحقیق میں, ہماری نہیں, ہماری پیش کردہ چیز میں نہیں, ان کی تحقیق میں, تو کیا یہ حضرت عمر کو جاہل بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. نہیں بولے گے یہی نا, اسی پرابلم لیے ہے. میں آپ لوگوں سے یہاں اسی نہیں لیے بولیں گے. میں تب میں دیکھ رہا تھا آپ میں کو آپ بتا دیا کو. نا کہ جتنا نزدیک میں صحابہ اکرام کو قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ ہاں وسلم کی زندگی کا فہم تھا, اس حساب سے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ صحیح ہے. لیکن اگین آئی ہیو ٹو لک غلط بھی انٹو کیا اٹ تو کہ بھی صحیح ہے, غلط بھی غلط تو کیا تو کیا بھی ہی صحیح نہیں ہے نا. ہے, غلط تو کیا ہی ارے نہیں ہے بھائی بھائی. جب لائبریری جلا دی, جو کام ابھی آپ کہہ رہے تھے کتابوں کو بھائی جلانا صحیح اچھا نہیں ہے. کتابوں کو میں وہی تو بولوں, کسی بھی مذاہب کی کتابوں کی میں نے بات کی ہے کہ چاہے وہ ہندو دھرم ہو چاہے وہ عیسائی دھرم ہو, میں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے, سمپل ایز دیٹ. ہاں تو اس لائبریری حضرت میں اگر عمر نے یہ اگر وہ کام کیا ہے تو پھر بھائی میں وہی تو بول رہا ہوں, لائبریری میں لائبریری کس چیز آپ کی کو ہے, کہ اس کئی میں ساری کتابیں چیزیں کیا ہوتی ہیں. تھے, اس میں کیا چیزیں تھے, آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. اگر مذہبی کتابیں نکل گئی پھر تب میں تو تب نے جاہل نکال بولو گے؟ شیئر کی ہے ساحل تو بھائی. نکال کے بتاؤ نا بھائی. نہیں نکل جائے بائی چانس ابھی, کیونکہ دیکھو بھائی لائبریری تو مل جائے, پتا چل جائے گا کہ کوئی بھائی کس مذہب کے ماننے والے وہاں تھے. ابھی مت شو کرو یار, ابھی مت شو کرو. نہیں شو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پہلے میں وہی تو بتا رہا ہوں, پہلے نکال کے تو بہانے بتا دو سن نا. لو, پہلے ان کے بہانے سن لو, بعد میں شو کرنا بھائی. ٹھیک ہاں ہے, اگر ٹھیک ہے. یہ ہو جائے کہ ہاں وہاں مذہبی کتابیں ہیں تب جاہل بولو گے حضرت عمر کو. بھائی میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ صحابہ اکرام کو جتنا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں زندگی کا سنا سوال یہ بھائی, فہم نہیں تھا, ہے یار, اس یہ حساب سوال سے نہیں ہے. میں سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ہمارا جواب عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی کام کیا ہے وہ ود ان دا باؤنڈریز آف دیٹ کیا ہے. تو آپ مطلب اپنے عقیدے کے ساتھ ہیں یا اپنی سوچ کے ساتھ؟ آپ کی سوچ کہتی ہے کتابوں کو جلانا جہالت ہے, آپ کا میں عقیدہ نے کہتا ہے کہ میں نے وہ کہا کہ صحابی جلائیں جتنے گے بھی تو درست ہے. مذاہب کی کتابیں جو جلتی ہیں دنیا کے اندر یا کوئی بھی جلاتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذاہب کے ہو, چاہے وہ وہ حضرت عمر غلط بھی ہے. کیوں نہ ہو, چاہے وہ حضرت عمر کیوں نہ ہو. اگر حضرت عمر رہتے تو الگ بات تھی نا, وہ ہے نہیں ابھی. بس اب گائز اچھا سر ساحل بھائی انہیں ایک اب منٹ ایک ہٹا منٹ. دیجیے, اور بھی لوگ ہاں انتظار میں ہیں, اسی لیے میں نہیں سو نہیں, رہا ایک تھا, منٹ پتا ایک ہے منٹ. اسی لیے میں سو رہا تھا. غالب بھائی ایک منٹ, یہ حقیقت ان کے سامنے آ گئی. 4155 لوگ دیکھ رہے ہیں. محمد بھائی ابھی تھوڑے دیر پہلے بول رہے تھے کہ بھائی اس طریقے سے کسی کی کتابوں کو ریلیز کو یہ ناپسندیدہ عمل ہے, یہ نہیں لوگ کرتے ہیں. جب تھی اور اس میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ وہاں پہ مذہبی کتابیں بھی تھی, تو کیا آپ اس کو غلط عمل مانو گے حضرت عمر کا؟ تو یہ کہنے لگے اگر حضرت عمر نے کیا ہے تو میں غلط نہیں مانوں گا. یہی سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے جب آپ اسلام میں رہتے ہو.
कि नहीं एक तो आप खुद ये भी तो जो देखे ना आप कि जिसको गलत अमल समझ रहे हो, हजरत उमर जब जेरूसलम गए थे, वहां पे उनके पादरी ने उनसे कहा था कि भाई आप यहाँ चर्च में नमाज पढ़ लें। आपने कहा कि नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि बाद में मुसलमानों को ये ना हो कि भाई यहाँ पे हजरत उमर ने नमाज पढ़ी है और उसको भाई मस्जिद ना वो बना दें। सवाल नहीं है ना भाई, भाई सवाल वो वो सब नहीं तो सवाल है। मैं आपको नहीं बता है, नहीं, सवाल नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी मत सोच ऐसी बताइए। है। जब भिंडी जिस की बंदे की तरकारी मत जिस बताइए, बंदे की सोच ऐसी है, तो वो मेरे पास शौचालय है। मेरे पास वो आयोटा साहिल ऑफ वो भी नहीं है कि मैं साहिल ये बंदे कहूं की कि ये सोच जो है ना ऐसी हो, वो किसी शौचालय जाए। अननेसेसरी अटैक करेंगे किसी को या उनकी मजाहब को। नहीं नहीं, ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, ठीक है। अभी जैसे आपने अकीदा बना लिया कि ऐसे से इतने अच्छे थे, मेरा अकीदा एक नंबर के जाहिल थे, बड़े बेकार इंसान थे। अब जितनी भी उनसे जुड़ी हुई बेकार बातें होगी सबको मानूंगा मैं, और अच्छी बात को नहीं मानूंगा। ना अब मानो, कर ये लो तुम्हारी अपनी मर्जी लड़ाई। है, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। अब कमजोर तो हमारी मर्जी है ना, अभी मजबूत होते फिर तो तुम्हारी मर्जी रहती सारी सारी। तो ये तुम्हारी अपनी मर्जी है ना, जो जैसा तुम चाहे उसको मानो। साइंस लेकिन मैं ये यार कह रहा हूँ कि देखो, जो शख्स साइंस में चर्च के जो अकीदे शख्स वाले चर्च के बंदे को अंदर मत लिया जाए, जो चर्च किताबी के अंदर बंदे को लिया नमाज ना जाए। पढ़े और ये कहते हुए कि भाई बाद आने वाले ना इसको ना, ये ना बस समझ बस लें और उसको बस मस्जिद ना बना दें, साहिल तो मुझे ना चलिए, चर्च में बस बस नमाज रहने पढ़ने पे दो, उमर के जवाब देने दो। रहने एक दो। छोटा सा, आप हाँ, तफसीर इब्ने कसीर में सूरत तौबा की आयत 29 पढ़ लेना, या मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि उमर ने इतना दबा दिया पैक्ट था ऑफ उमर। ईसाइयों को कि वो नया चर्च नहीं बना सकते थे। अगर पुराना हो गया वो टूट जाएगा, उसकी जगह मस्जिद बना दी जाएगी या कुछ और बन जाएगा, मगर उधर नया चर्च नहीं बन उसको सकता रिपेयर था। नहीं कर सकते, रेनोवेट भी रिपेयर नहीं नहीं कर कर सकते। सकते थे। तो उस अगर चर्च में नमाज नहीं पढ़ी कि वो जल्दी नहीं टूट जाए, कि बाद में पुराना होके टूट जाए, तो कोई राइट देना नहीं था। वो अपने रिलीजन में किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। अपने त्योहार मनाना, जनाजे मनाना, कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस चार दीवारी के अंदर करना थी, खुलेआम नहीं। और कोई मुस्लिम मुसाफिर है तो उसे चर्च में रोक के जबरदस्ती 3 दिन खाना भी खिलाया जाएगा, उसे रखा भी जाएगा चर्च में, ये भी ये था। अजीब जबरदस्ती है यार। कोई मुसाफिर हो तो। ये ये किस किताब अजीब। में है? मैं स्क्रीन तफसीर शेयर इब्ने कर देता हूँ कसीर, कि तफसीर इब्ने कसीर में है, अच्छा, सूरह तौबा की आयत 29 में, तफसीर कि इब्ने जलील होगी कसीर जिजिया लें। चैप्टर 9 वर्स नंबर मैंने 29, शेयर इसकी कर दिया तफसीर है। इब्ने कसीर, हाँ कसीर पढ़ लेना भाई। अरे मत पेश करो यार भाई, साहिल भाई पहले कबूल मैं करवाओ फिर पेश करो, ना मत पेश करा करो। नहीं ठीक इतनी है, मेहनत आप क्यों एक कर काम रहे आपसे हैं? कबूल करना। करवा लूं। नहीं नहीं, एक काम करना मोहम्मद भाई, आप जाके पैक्ट ऑफ उमर तफसीर इब्ने कसीर में 929 में वो चेक कर लीजिए, और ये जो लाइब्रेरी की बात कही गई है वो आप देख लीजिए। उसके बाद फिर आप फिर से कभी जुड़िएगा। काफी बातें हो गई है, जो आपका ईमान है वो बिल आखिर सामने आ ही गया। मैं नहीं था तभी, पता नहीं क्या जलेबी बना रहे थे, लेकिन इनको हमने बताया लास्ट में फाइनली कि भाई आपके जो हजरत इब्राहिम है, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ इन्होंने कहा था कि वो अपनी कौम को बताने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। यार गालिब भाई, कौम को बताने के लिए कौम को ये बोला जाएगा ना कि तुम इसको परवरदिगार मान रहे हो, ये तो डूब जाता है। बोल रहे हैं कि हजरत आज इब्राहिम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, सुनो सुनो, बोल रहे हैं आज हाँ, टेक्नोलॉजी हम सबको वो दूर से ही बता सकते हैं, तो हजरत इब्राहिम का युगांडा से गए थे वहां पे।